Hello students, this is our third class on A Day in the Zoo by Gerald Malcolm Durrell. In our previous two classes, we have already gone through the text and discussed it. Today, we shall try to work out the exercises that are given after the text A Day in the Zoo. So, let's start. Exercise 1. The average day in a zoo begins just before dawn. The birds searching the dewy grass on the lawn were peacocks. এখানে একটা কনফিউশন হতে পারে যে কারণ আমরা বইয়ে পড়েছি সেটা মেল পিহেন্স, কিন্তু মেল পিহেন্স মানে হচ্ছে পিকক্স, তাই উত্তরটা হবে পিকক্স। স্টিফেন উইথ এ ব্রুম ইন হিজ হ্যান্ড ওয়াজ গার্ডিং ওভার অপশন সি apes. The name of the black Celebes ape was option A, atom. The reptiles dosed in the temperature of option C, 80 degrees. Exercise 2. Answer the following questions within 15 words. How does the sky looks as one is awakened by the bird song? The sky looks to be slightly tinged with yellow as one is awakened by the bird song. How do the parrots and parakeets salute people? The parrot and parakeets salute people with a cacophony of sound. What do all animals do at the start of a new day? Being eager and excited, all the animals bustle about their cages at the start of a new day. As the light fades, where does the robin flies off to? As the light fades, the robin flies off to roost in the mimosa tree. Exercise 3. Answer the following questions within 20 words. Question 1. What work do Jeremy and Mike do in the gorilla's cage? Jeremy and Mike sweep up the mesh on the floor of the gorilla's cage and then they scatter fresh white sawdust on the floor. Describe the state of the frogs and snakes in the reptile house. In a pleasant temperature of 80 degrees, the frogs and snakes doze in the reptile house. The snakes regards the visitors calmly with lidless eyes, and the frogs makes gulping sound. What would one see and hear while lying in bed at night? While lying in bed at night, one would see the moon separating itself from the shadow of the trees and one would hear the lion's cough. Exercise 4. Classify the underlined words according to their functions in the chart given below. এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে এখানে দেখব বিভিন্ন অ্যাডভার্বের তলায় আন্ডারলাইন করা আছে এবং সেগুলোকে কোনটা কী ধরনের অ্যাডভার্ব সেগুলো আমাদের লিখতে হবে নিচের যে চার্ট দেওয়া আছে সেখানে। তো অ্যাডভার্ব আমরা জানি অ্যাডভার্ব বিভিন্ন ধরনের হয়। অ্যাডভার্ব অফ প্লেস, অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, অ্যাডভার্ব অফ টাইম, অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকুয়েন্সি, অ্যাডভার্ব অফ কজ, ইন্ট্রোডাক্টরি অ্যাডভার্ব এটসেট্রা। সো এগুলো এখন আমরা পড়ব এবং দেখে নেব কোনটা কি। আই হ্যাভ অলরেডি ডান দ্য জব, এখানে একটা সময়ের কথা বোঝানো হচ্ছে অলরেডি দিয়ে, তাই অলরেডিটা হবে অ্যাডভার্ব অফ টাইম। বাপ্পা ক্যান গো এনিহোয়ার ফর হিজ ওয়ার্ক, এনিহোয়ার প্লেস বোঝাচ্ছে তাই এটা হবে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। পূজা অফেন কামস টু মাই হাউস, অফেন এটা ফ্রিকুয়েন্সি বোঝাচ্ছে তাই এটি অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকুয়েন্সি। নার্গিস সিংস সুইটলি, নার্গিস খুব মিষ্টি সুরে গান করে, এটা বোঝাচ্ছে ম্যানার, ধরন বা ম্যানার, সেই কারণে এটা হবে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার।
এখানে উত্তরগুলো সব লিখেছি, দেখে নাও। অ্যাডভার্ব অফ টাইম অলরেডি, এনিহোয়ার অ্যাডভার্ব অফ প্লেস, অফেন অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকুয়েন্সি, সুইটলি অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার। এখানে আমি এরকম লিখেছি, কিন্তু তোমাদের কোশ্চেনে যেমন আছে সেরকম লিখতে হবে, অর্থাৎ এই চার্টটি তোমাদের করতে হবে, সেই চার্টের মধ্যেই উত্তরগুলো লিখতে হবে। এক্সারসাইজ 5, এক্সারসাইজ 5 এবার আমরা করব। Underline the clauses in the following sentences and state what kind of clauses are they or they are. So let's start. As he was not there, I spoke to his brother. এটাকে আমরা দুটো ক্লজে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে অ্যাজ হি ওয়াজ নট দেয়ার, আর দ্বিতীয়টি আই স্পোক টু হিজ ব্রাদার। আই স্পোক টু হিজ ব্রাদার এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অর প্রিন্সিপাল ক্লজ, আর অ্যাজ হি ওয়াজ নট দেয়ার এটা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ কজ অর রিজন। অপশান বি, দ্য হাউস ইজ ইন চুরুলিয়া। অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনটা হলো দ্য হাউস হোয়ার নজরুল ওয়াজ বর্ন ইজ ইন চুরুলিয়া। এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটা দ্য হাউস ইজ ইন চুরুলিয়া একটি পার্ট, এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা প্রিন্সিপাল ক্লজ, আর আরেকটি হোয়ার নজরুল ওয়াজ বর্ন, এটি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। এটা অনেকের মনে হতে পারে এটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ, কারণ এখানে প্লেসের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তা কিন্তু নয়। অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ বা অ্যাডভার্ব ক্লজও অ্যাকচুয়ালি অ্যাডভার্বের মতোই কাজ করে। আর অ্যাডভার্ব আমরা জানি কখনোই নাউনকে কোয়ালিফাই করে না বা নাউনকে মডিফাই করে না, কিন্তু এখানে যদি আমরা হোয়ারটাকে ধরি তাহলে সেটা হাউসটাকে বোঝানো হচ্ছে, আর হাউসটা নাউন। এই কাজটি হলো অ্যাডজেক্টিভের, সে কারণে এটা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। সি সেড দ্যাট সি উড রিটার্ন সুন। সি সেড এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, আর সি উড রিটার্ন সুন, সি উড রিটার্ন সুন এটা দ্যাট সি উড রিটার্ন সুন এটা হচ্ছে নমিনাল ক্লজ বা নাউন ক্লজ। অ্যাকচুয়ালি নমিনাল ক্লজের বিভিন্নভাবে ইউজ হয়। এটার এক ধরনের ইউজ, এটা হচ্ছে অবজেক্ট অফ ভার্ভ। এই দ্যাট সি উড রিটার্ন সুন এটা অবজেক্ট অফ দ্য ভার্ভ সেড, এই সেড ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে এখানে ইউজ হচ্ছে, তাই এটা নমিনাল ক্লজ বা নাউন ক্লজ। নেক্সট, হ্যাভ ইউ রেড দ্য বুক হুইচ ইউ বরোড ফ্রম মি। হ্যাভ ইউ রেড দ্য বুক এটা এখানে হয়ে যাচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ, হুইচ ইউ বরোড ফ্রম মি এটা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। এক্সারসাইজ 6, আইডেন্টিফাই দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস অ্যাজ সিম্পল, কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড। হি ইজ টু টায়ার্ড টু ওয়াক অ্যালোন। এখানে ফাইনাইট ভার্ব একটি পাচ্ছি আমরা, সেই কারণে এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স। সিম্পল সেন্টেন্সে আমরা জানি একটি মাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকে। আই হ্যাভ এ ফ্রেন্ড হু লিভস ইন মুম্বাই, কিন্তু এখানে দেখো আই হ্যাভ এ ফ্রেন্ড এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, হু লিভস ইন মুম্বাই এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। যখন দুটো একটা প্রিন্সিপাল ক্লজের সঙ্গে কোনো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে সেটাকে আমরা বলি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, তাই এটা হয়ে যাচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। প্রিয়ম রোট এ লেটার বাট হি গট নো রিপ্লাই। প্রিয়ম রোট এ লেটার প্রিন্সিপাল ক্লজ, হি গট নো রিপ্লাই এটাও প্রিন্সিপাল ক্লজ, এবং দুটো প্রিন্সিপাল ক্লজ জয়েন হয়েছে একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বাট দিয়ে। এরকম যখন হয় সেটাকে আমরা বলি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। তাহলে এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। অ্যাকচুয়ালি কোনো সেন্টেন্সে ক্লজের সংখ্যা ডিপেন্ড করে নাম্বার অফ ফাইনাইট ভার্ব দিয়ে। যে সেন্টেন্সে যতগুলো ফাইনাইট ভার্ব থাকবে সেখানে ততগুলি ক্লজ থাকবে। বিং ইল আই কুড নট অ্যাটেন্ড স্কুল, এখানেও একটি ফাইনাইট ভার্ব আছে, তাই এটা একটি সিম্পল সেন্টেন্স। সি টোল্ড মি দ্যাট সি উড এন্টার আ হাউস হুইচ ইজ বিলিভড টু বি ওয়ান্টেড। এখানেও আমরা পাচ্ছি দুটো ক্লজ, সি টোল্ড মি, তিনটে ক্লজ। সি টোল্ড মি একটা,
দ্যাট সি উড রিটার্ন এন্টার এ হাউস একটা, হুইচ ইজ বিলিভ টু বি হন্টেড একটা। তিনটে ক্লজ, একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং বাকি দুটো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এটা একটি উদাহরণ হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের। দ্য সান শাইন্স ব্রাইটলি অ্যান্ড দ্য ফ্লাওয়ার্স ব্লুম। এখানে দ্য সান শাইন্স ব্রাইটলি প্রিন্সিপাল ক্লজ, দ্য ফ্লাওয়ার্স ব্লুম এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, এবং এই দুটো প্রিন্সিপাল ক্লজ জয়েন হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন অ্যান্ড দিয়ে, তাই এটা একটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। তাহলে গ্রামার পোর্শন হয়ে গেল। এবার রাইটিং স্কিল বা কম্পোজিশন। এক্সারসাইজ 7. Write a letter to the headmaster or headmistress of your school seeking leaves for 3 days to visit your ailing grandmother. অর্থাৎ তোমার স্কুলের হেডমাস্টার বা হেডমিস্ট্রেসকে একটি অ্যাপ্লিকেশন বা আবেদনপত্র লিখতে হবে, কারণ তুমি 3 দিনের ছুটির জন্য একটা আবেদনপত্র লিখতে হবে, যাতে তুমি তোমার যে অসুস্থ ঠাকুমাকে দেখতে যাও সেই কারণে। এবার অ্যাপ্লিকেশন লেখার একটা নিয়ম আছে, একটা নিয়মে আমাদের লিখতে হয়। বইয়ে যদি দেখো সেখানে দেখবে উদাহরণ দেওয়া আছে, সেটা 8টা পার্ট আছে। প্রথমে আমরা যাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখব তিনার ডেজিগনেশন এবং তিনি যে পজিশানে আছেন সেই পজিশানটা বা সেই ইনস্টিটিউশনের ব্যাপারে লিখতে হবে। তাহলে প্রথমে সেটা লিখবো আমরা। প্রথমে দেখো এখানে টু দ্য হেডমাস্টার লিখতে পারো বা শুধু হেডমাস্টার দ্য হেডমাস্টার লিখতে পারো। টু দ্য হেডমাস্টার, বলরামপুর হাই স্কুল, বলরামপুর, বারহামপুর, 742165 এটা পিন নাম্বার। তারপরে নেক্সট পার্টে বলে স্যালিউটেশন বা সম্বোধন করা। সেটা কি? সেটা লিখতে হয় স্যার বা ম্যাডাম। যদি তোমার হেডমাস্টার হয় তাহলে স্যার, আর হেডমিস্ট্রেস হলে ম্যাডাম। তাহলে স্যার, সরি, তার আগে একটা হবে সাবজেক্ট। সেকেন্ড অফ পার্ট সাবজেক্টটা লিখতে হবে তোমার যে সাবজেক্টে তুমি চিঠি লিখছো সেই সাবজেক্টটা অল্প করে লিখে দিতে হয়। সেটা কি? সাবজেক্টটা লিভ অফ অ্যাবসেন্স তাহলে আমাদের। 3 নম্বর পার্ট স্যালিউটেশন অর্থাৎ সম্বোধন, স্যার, ম্যাডাম এগুলো। হেডমাস্টার হলে স্যার আর হেডমিস্ট্রেস হলে ম্যাডাম। তাহলে আমরা এখানে লিখেছি স্যার। একটা জিনিস খেয়াল করবে, এই স্যারের এস কিন্তু সবসময় বড় হাতের এবং ম্যাডামের এম বড় হাতে লিখতে হয় এই জায়গাগুলোই। তারপরে আমরা লিখব বা চলে আসব মেন বডিতে, সেটা লিখে দেখে নাও। দিস ইজ টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট আই, Rahul Bishwas, a student of class 9A, want to visit my ailing grandmother who lives in our country home at Amtala. She has been suffering from severe back pain with fever since last Monday. The doctor has prescribed medicines and advised complete bed rest. তারপর, since I live in Berhampur now for my study, I humbly request you to grant me a leave for 3 days so that I may visit my country home and see my ailing grandmother. I shall be, তারপর শেষ প্যারাতে, I shall be highly obliged to you if you kindly consider my request and grant it. এরপরে আমরা লিখব সাবস্ক্রিপশন, অর্থাৎ থ্যাঙ্কিং ইউ লিখব, তারপরে সাবস্ক্রিপশন লিখব, অর্থাৎ ইয়োর্স ফেথফুলি অর সিনসিয়ারলি, এই কথাগুলো, ইয়োর ফেথফুলি অর সিনসিয়ারলি। তারপরে সিগনেচার, নিজের সিগনেচার, রাহুল বিশ্বাস। তারপরে 7 নম্বরে আমরা লিখব আমাদের নিজের যে অ্যাড্রেস সেই অ্যাড্রেসটা, 25/3 ওল্ড পুলিশ লাইন রোড, গোরাবাজার, বারহামপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন 742174। তারপরে ডেট 19th of May 2020, এটা ডেটটা হচ্ছে 8 নম্বর, 19th of May 2020। এক্সারসাইজ 8. Write a letter
to your friend within 100 words narrating your experience of visiting a wildlife sanctuary. মানে বন্ধুকে একটি চিঠি লিখতে হবে, সেটা তুমি কোনো একটি বন্য প্রাণীর যে অভয়ারণ্য আছে সেই অভয়ারণ্য তুমি ভিজিট করেছো বা দেখতে গেছিলে তার অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি। এই চিঠি লেখার সময় আমরা প্রথমেই লিখে নেব, প্রথমে ডান দিকের ওপরে নিজের অ্যাড্রেস। সেটা দেখো এখানে লেখা আছে রাহুল বিশ্বাস, 25/3 ওল্ড পুলিশ লাইন রোড, ঘোড়াবাজার, বারহামপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন 74212101। তারপর ডেট 19th May 2020। তারপর স্যালিউটেশনের পার্ট, সেখানে আমরা লিখব, যেহেতু এটা ইনফর্মাল লেটার তাই এখানে আমরা বন্ধুকে যদি লিখি তাহলে ডিয়ার দিয়ে লিখতে পারি, বা বাবাকে লিখলেও ডিয়ার দিয়ে লিখতে পারি। এখানে ডিয়ার দিয়ে লিখছি আমরা, ডিয়ার রোহিত, রোহিত ফ্রেন্ডের নাম। তারপরে বডি, মানে লেটারের যে মেন থিম সেটাতে আমরা ঢুকে যাব। হোপ দিস লেটার ফাইন্ডস ইয়োর ফ্যামিলি অ্যান্ড ইউ ইন গুড স্পিরিট। ইট হ্যাজ বিন লং টাইম সিন্স উই corresponded. You know, I have something interesting to share with you. It is about a visit to a lovely place. তারপর প্লেসের নাম রামনাবাগান ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি ইন বর্ধমান, ওয়েস্ট বেঙ্গল। Ramnavagan Wildlife Sanctuary is a place where one should pay a visit. Yes, I was there with my family. As soon as we entered, you would not believe we were hailed by spotted deer who were gazing at the visitors. There were leopards, bears, star turtles, parakeets, peafowl, pheasant, monkeys, etc. এই যে বিশেষ অভয়ারণ্য রামনাবাগান অভয়ারণ্য বা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি, এখানে এই প্রাণী যেগুলো মেনশন করলাম আমরা সেই সব প্রাণীগুলোকে আমরা দেখতে পাই। Among the reptiles, it was the salt water crocodile on which my eyes got transfixed. তারপরে বিভিন্ন সরীসৃপ প্রাণী দেখলাম, তাদের মধ্যে যে ক্রোকোডাইল বা কুমির, তার উপরে আমাদের চোখ আটকে গেছিলো, আমার চোখটা আটকে গেছিলো, মানে এটাকে খুব পছন্দ হয়েছে, ভালো লেগেছিল। They were basking. Do you know all the animals were kept in captivity? It aches me. Apart from the animals, there were trees of different species such as teak, sal, dumor, and other trees. It was a blissful time for me to be there, and it was your company that I was missing. I hope that we shall be together in our next visit to this sanctuary, which is very inviting. Give my regards to your parents. তারপর আমরা লিখব yours friend বা your friend দিয়ে নিজের নাম রাহুল। তারপরে আমরা আবার বাঁ সাইডে লিখে দেবো, বাম দিকে লিখে দেবো যাকে পাঠাচ্ছি আমরা তার অ্যাড্রেস, রোহিত মণ্ডল, ভিলেজ পোস্ট আমতলা, PS নওদা, ডিস্ট্রিক্ট মুর্শিদাবাদ, পিন 742121। এরকমভাবে লিখে দিয়ে শেষ করব। তাহলে দ্যাটস ইট।